व्यासनगर पौर परिषद जोटिकी वर्ज्यवस्तु को नहीं गोटे बड़ घोटालार चित्र आरटीआई रे धरा पड़ी जोटिकी जोड़ावर आउ चांदमार जो प्लांट रही वाशिंग जो प्लांट रही से प्लांट रे 16 जन चाकरी करिसंती। से 16 जनकर दरमा होउछि 13,500 लेखा। जा आरटीआई तथ्य कहूँ दर्शक बंधु आमे सेथिपाई कहूँ जे महा घोटाला व्यासनगर पौर परिषद रही जो दायित्व रही अधिकारी मैडम जे रुचिस्मिता मैडम महा घोटाला करिसंती बोली जा तथ्य रे आधार है। प्रकृतर जदि ये तथ्य ठीक होता है ता निवेदन करूँ से जिलापाल हूँ बा पीडी को निवेदन करूँ बा मंत्री को निवेदन करूँ बा विधायक को निवेदन करूँ आपर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करे बा रीतिमत तदंत करने आवश्यक रही। आम पाखे अच्छा ये पौर परिषद अधिकारी बा निर्वाही अधिकारी अच्छा आम सीधा सड़क सार प्रतिक्रिया नवा। सार कौन कहते प्रकृत ये कौन तथ्य दि जाइए कौन रही तथ्य व्यासनगर पौर परिषद रे ये किभली भाव में एत टंकार जो मुनाफा करा जाउछि बा अर्जन करा जाइछि बा लूट करा जाइछि जा आरटीआई तथ्य कहूँ। आम सीधा सड़क सहित कथा हवा सी जो आरटीआई तथ्य रही 22-23-2024 मसीहा पर्यंत जो आरटीआई तथ्य दौछि किंतु सार आसबार 6 मास होइछि। 6 मास भितर सार किभली भाव परिचालन करिसंती केते टंकार बिल होइछि आ कौन कौन तथ्य देइछंती आम सीधा सड़क कथा हवा। आज्ञा खबर प्रभाव न्यूज को स्वागत। कौन कहिबे जो काली गतकाली आम देखा मिलला जे जो वर्ज्यवस्तु जो परिचालन कमिटी रही कमिटीर जो घोटाला देखा मिलूँ जो प्लांट रही 16 जन चाकरी करिसंती। 16 जन चाकरी करिया भितर तांकर 13,500 लेखा दरमा रही। कौन कहिबे प्रथम तो काली जो मीडिया भाई आमर बाहर करचंती ये जो 22-23-23-24 आरटीआई तथ्य ताहा काली मु जानिली। या पूर्वर से मोर बाइट नेवाई चाहूले से दिन मु असुस्थ थी मते ज्वर मध्य थिला तेणु मु तांको यही उत्तर देइथिली मु तांकर बूम केबे भी ठेली नहीं। आजिकाली आज जेते आमर मीडिया भाई मैंने अच्छी कि जनसाधारण अच्छा मु व्यवहार समस्त मु भल करे एवं तांको कथा मध्य बुझे एवं मीडिया भाई मानक मध्य सम्मान दिए। सी जो बाइटटी देइथिले जे ये अधिकारी बूम आमको ठेली देले मु जेहेतु मते ज्वर थिला असुस्थ थी मु कहले आमे आराम से बसी कथा हवा मते टिके समय दिंतु मु आसबि आम बसिया कथा हवा। किंतु सी तार गोटे बाइट मो नारे काली छाड़ी जे मु बूम तांकर ठेली देली किंतु ठीक अच्छी सी कहतु मोर किसी मन दुख से नहीं किंतु जहाँ हूँ सत्यासत्य जिनसटा बाहर मुझे मन दुख कैनि। 22-23-23-24 तार नंबर 1 22-23-23-24 जो रही डाटा सेतबेले जो अधिकारी थिले किंबा से दायित्व रे जी थिले सेतबेले तार तुरंत एटा तदंत करवा उचित कौन कौन होती आरटीआई तथ्य कहीं मु तो ये 5-6 मास है जॉइन करी मोर 5-6 मासर परफॉर्मेंस जहाँ होती मु आज मीडिया भाई सामने कहूँ जहाँ जहाँ मु काम करी। जो 22-23-24 आरटीआई तथ्य कहूँ 1,80,785 टंका खर्च होइछि आउ 5,25,913 टंका खर्च होइछि। जो लाट्रिन टांकी रही 5टारे आय होइछि 4,26,987 टंका व्यय होइछि 18,53,000 टा हेले व्यासनगर पौर परिषद रे एभली एक अघटन देखा मिलूँ बा ये घोटालार गोटे पर्दाफाश गोटे जोड़ी होउछि आपण कौन कहिबे। मु तो से पीरियड रे नथिली तथापि मु तांको ऑर्डर देवी तार फाइल मु मध्य निजे तदंत करी से फाइल विषय में टोटाली अवगत अच्छी
କିନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି 5,04,26,987 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି 18,53,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟି ଗାଡ଼ି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇକି ନିଜେ ଆମର ଯେଉଁ MCC ଆଉ MRF ଥିଲା 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଯୋଡ଼ାବର ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦମା, ସେ 2ଟାଙ୍କ ଯାଇକି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିଲି ସେଠି ଆମର 4ଟି ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 500 ଲିଟରର ଛୋଟ ଗାଡ଼ି 2ଟା ସେମାନେ କେହି ବୁକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ତା'ର କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏହା ଫାଇଲ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। 1000 ଲିଟରର 2ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଛି କେତେ ମାସ ହେଲା ଖରାପ ରହିଛି? ତ ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରହିଛି। ଯଦି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ବସି ବସି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର କି? ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ବି ଲଗେଇଛୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଯାହା କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର 1 ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜଟାୟୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ଜଟାୟୁ ଗାଡ଼ିର କାମ ହେଲା ତା'ର କମ୍ପ୍ରେସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତିକି କାଗଜ ପଲିଥିନ୍ ଯାହା ସବୁ ସେ କମ୍ପ୍ରେସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଣିବ। ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନିଜେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ୱିଦିନ୍ 3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଠିକ୍ କରେଇ ଚଲା କରେଇଲି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ମଶା ଧୂଆଁ, ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ହେଇନଥିଲା। ମଶା ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଶା ଧୂଆଁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ବଜାର ଜାଗାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମଶା ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ସେଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି ତେଲ ଦିଆହେଉଛି ନା ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ତାହାର ବି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ କ'ଣ ପାଣି ଦେଇକି କ'ଣ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପକେଇକି କରିବେ? ଏତେଟା ମିଥ୍ୟା ହେବ ନା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ରୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାସନଗର ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ତା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ନମ୍ବର 3 ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଯେତିକି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସବୁ ଥିଲେ ପେନସନ୍ ପାଇନଥିଲେ, ତାରି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମଟା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେତିକି ଥିଲେ ପର୍ସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେନସନ୍ କରେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାସେ ଭିତରେ ସାରିବି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସି କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପେନସନ୍ ଗଣ୍ଡିଏ ପାଇଲୁ, ନହେଲେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପେନସନ୍ ପାଉନଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସେତିକି ବହୁତ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଅନେକ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କହିବା ସେଇ କଥା କହିବା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଦବଦବା କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ବା ପିଡିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ବା ନିଜେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଘୋଟାଲା ଇଏ ରୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାହା ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କଥା, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉ, କାଳୀ ପୂଜା ହେଉ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ R&B ଡ୍ରେନ୍ରେ ନେଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇଛୁ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇ ଆମର ଅହମ୍ମଦନଗର ହେଲା, ଯୋଡ଼ାବର ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗିଥିଲା ତାକୁ ଲାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯାହା ବି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା, ଟାଙ୍କି ଅବିକା 6 ଫୁଲ୍ ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି, ସେ କେତେଟା ଅବିକା ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସଫୁଲ୍ ଟାଙ୍କି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅଛି 1000 ଲିଟରର ସେଟାକୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚଲା କରେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି RTI ରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଛି 500 ଲିଟରର ଛୋଟ ଇଏ, ସେଟା କେହି ବୁକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ତାକୁ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ତାର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରି ଏବଂ ସାନିଟେସନ୍ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ସେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମରେ। ସାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଛନ୍ତି ରୁଚିସ୍ମିତା ବା ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ମୁଁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ, ଏଇ 5 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର 9ଟି BOB ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର କାମ ଦରକାର, ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ବାହାର କଲୁ। 17ଟି ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କଲେ, ଆଉ ଆହୁରି 8ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରେଇଲି। 17ଟି BOB ଗାଡ଼ି ଚଲା କରେଇଲି। ତାରି ଭିତରୁ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାହା ସେମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 4-5ଟି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଚଲେଇବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାହା ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 2ଟିର କାମ କରୁଛନ୍ତି 16 ଜଣ, ଯେଉଁ 16 ଜଣ 13,500 ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋଟାଲା କରୁଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦବଦବା ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ଥର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଘୋଟାଲାରେ ଇଏ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି ବା ଅନେକ ଆ ଭିତରେ ବଡ଼ଠୁ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହଡ଼ପ କରିବାରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଲା, କେତେ ବ୍ୟାସନଗର ବାସୀଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ ହେଲା, କିଏ ଖାଇଲା, ଏଠି ମାଲେମାଲ କିଏ ହେଲା? ଯିଏ ଖାଇଲା ସିଏ ମାଲେମାଲ ହେଲା, ଅଠା ବଳୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠେଇଁ। ଯାହା ହେଉଛି ସେଇ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିବା କଥା 2022-23-24ରେ ମୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟି ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମିଟିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା RTI ତଥ୍ୟକୁ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଉଠିଛି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା PDଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଇଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋଟାଲା କରି ଇଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବେ କେଉଁଦିନ ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ କଳ୍ପତରୁ, ଖବର ପ୍ରଭାବ, ଓଡ଼ିଶା।